Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Thumma ila arwahil imam al-muhajir ila Allah wa ila Rasuli Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. وثم إلى روى الإمام المشتري الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. وثم إلى روى المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده. وثم إلى روى الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه علي بن سالم. وثم إلى روى الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ وحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفري مولى الشيخ وحبيب يوسف بن عبد الحسني وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسني. وثم إلى الإمام القطب الأنفاس وعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس. وثم إلى الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد وأصول وفروع. ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وحبيب حسن بن صالح البهر الجوفري وحبيب طاهر بن حسن بن طاهر وحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر. وثم إلى الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس. وثم إلى الإمام قدوتنا وذخراتنا المعلم سمت الدرر الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. وثم إلى الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبو بكر بن عمر بن سقاف السقاف صاحب برسي. وحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تنبو الجنبر. وحبيب حسين بن حادي الحامد صاحب براني. وثم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر الأدروس صاحب الوربتة. وحبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي صاحب كويتا. وحبيب علي بن حسين العطاس صاحب عمر. وحبيب سالم بن أحمد بن جدان. وثم إلى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب الكتب الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إمبان بوغور. وحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد. وحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد. وثم إلى الوالد المؤسس هذا المجلس الحبيب عمر بن حامد بن هادون العطاس. وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى
والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali pada malam hari ini mempertemukan kita semua di dalam satu majlis yang dimana kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan kita mengkaji kitab yang dimana di situ dibahas tentang bagaimana sebaiknya sifat hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara-cara apa-apa yang harus kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumul qiyamah nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikut mereka yang melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah SAW sampai ke zaman ini hingga di zaman yang akan datang, akhir daripada waktu dunia ini. Semoga Allah mencatat nama kita semua sebagai orang-orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan itu kelak. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita yang terdahulu kita sudah membahas sampai dengan bagaimana sifat hati dari seorang arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang telah mengenal Allah, mereka memejamkan mata mereka dari urusan-urusan duniawi. Memejamkan mata dalam artian mereka tidak terlalu mengambil pusing, tidak terlalu menggubris terhadap apa yang terjadi dengan dunia mereka. Bukannya mereka cuek, tapi mereka tidak ambil pusing dalam artian mereka tetap berusaha sebaik mungkin dalam menjalani upaya dunia mereka, tapi mereka menyerahkan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maunya Allah. Yang penting dia sudah berusaha menunjukkan kehambaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasil itu adalah kehendaknya Allah. Allah mau jadikan hasil itu yang baik bagi si orang itu, atau Allah jadikan sebaliknya, dia nggak ambil pusing, karena yang dia lihat bukan baik atau buruknya ketentuan itu bagi dirinya, menurut dirinya, tapi yang dia lihat adalah siapa yang memberikan hal itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka kaum arifin tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali karena mereka memahami bahwa sudah sepatutnya lah seorang hamba itu menyembah, beribadah kepada Tuhannya, kepada yang menciptakannya, kepada yang memberikan kepada mereka itu semua segala yang mereka butuhkan selama berada di dunia ini. Mereka bukan mengharapkan surga, bukan takut kepada neraka, tapi mereka menyembah Allah karena memang Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat itulah mereka mengambil pegangan yang kuat bahwa tujuan dari seorang hamba adalah menyembah kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Beribadah enggak melulu artinya harus dengan sholat. Beribadah bukan harus berada di atas sejadah kemudian melantunkan zikir terus menerus, enggak.
Tapi yang dimaksud dengan ibadah adalah mewarnai hari-hari mereka, yang bekerja di pasar, yang bekerja di kebun, yang bekerja di perkantoran, yang bekerja di jalanan, yang sekolah, yang macam-macam. Mereka tidak terlepas dari pekerjaannya itu, hatinya tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk kita bisa menjadikan hari-hari kita, apapun yang kita lakukan, senantiasa hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan siapa yang menyaksikan Allah di saat lapangnya, di saat dia berbahagia, di saat hatinya merasa luas, ataupun sebaliknya, orang-orang yang mengingat Allah dikala dia sedang sulit, dikala dia sedang merasa sempit, dilanda kegundahan, maka orang-orang yang sudah menyaksikan Allah, menyaksikan bukan dengan mata fisiknya, tapi sudah memahami keberadaan Allah di dalam dirinya, bahwa semua ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah menyaksikan Allah tersebut, maka orang-orang seperti ini dia nggak akan rindu dengan kebahagiaan, dan dia tidak akan merasa gelisah dengan kesusahan. Kenapa? Karena yang ada bagi mereka hanyalah Allah sang pemberi kebahagiaan, atau Allah yang memberikan kepada kita cobaan. Karena di dalam riwayat dikatakan, ta'arraf ilallahi fil rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di saat lapangmu, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Kapan susahnya kita yang benar tuh? Bukan di dunia. Susahnya di dunia hilang, tapi susahnya di akhirat kekal. Yang kita harapkan adalah pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari kiamat kelak. Maka dikatakan kenalilah, maka jadilah orang yang mengenali Tuhanmu dan kembalilah kepadanya sebagai suatu hal yang tanpa perlu paksaan, tanpa perlu kita untuk dipaksa. Kadang-kadang tadi baru cerita di bawah, kita ini insya Allah sudah cukup dewasa. Kalau anak kecil, dia masih harus terus dipaksa untuk bisa dibiasakan, untuk bisa melaksanakan sholat misalnya. Mereka butuh dipaksa untuk terbiasa melakukan ibadah puasa misalnya, atau untuk bersedekah, atau untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Wajar, karena dia masih anak-anak, masih belum terlatih dirinya. Tapi ini kita sudah cukup besar, sudah cukup dewasa. Kesadaran kita, akal kita sudah insya Allah sudah sempurna, sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa perlu kita masih dipaksa-paksa? Ada orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Ente kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, saya kasih upah 100.000. Kalau ente kerjanya mulainya jam 10, potong ya. Ada ancamannya, tahu dia. Ente kalau sekolah masuk jam 7, pulang setengah 3. Ente kalau datangnya jam 8, terlambat, nggak boleh ikut pelajaran. Kalau nggak ikut pelajaran sekian kali, terancam nggak naik kelas. Terpaksa nggak kita harus kerja jam 8, sekolah jam 7? Harus dipaksa. Kalau misalnya kita tidak dipaksa, kita tahu kita kehilangan sesuatu nanti. Ini kita beribadah kepada Allah, apa perlu kita masih dipaksa begitu?
Tapi kenyataannya kita untuk menjalankan pendekatan kepada Allah, untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, nyatanya kita mungkin masih perlu untuk memaksakan diri kita. Padahal kita sudah tahu bahwa itu bukan lagi sekedar suatu kewajiban, bukan lagi sekedar suatu kebutuhan, tapi memang hakikat kita adalah memang harusnya seperti itu. Nah, ini kita perlu melatih kebiasaan kita tanpa perlu dipaksa. Kalau mulai timbul rasa malas, timbul keinginan tidak untuk menjalankan itu, kita sama-sama berusaha untuk bisa melawan itu dan berupaya sesungguh-sungguh mungkin untuk bisa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk bisa menjalankan itu, kesadaran untuk bisa menyadari bahwa hakikat kita adalah seperti itu, dan kita menjalankan ini semua tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu dipaksa. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim fid darain amin radhiyallahu ankum. War-raja'u ala qismain. Adapun raja' berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua. Qismain, terbagi menjadi dua. Al-awwalu raja'ut ta'iin wa huwa raja'ul haqiqiyyun. Wa tsani raja'ul 'asin wa dzalika raja'u tamannin walakin man rajallahu ta'ala wa ahsana dhanna bihi la yakhibu ta'ian aw 'asiyan wa kullu muslimin syarikun fir rahmatil marjuwah. Yang pertama tadi dibilang raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Yang pertama raja'ut ta'iin, harapannya seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan ini adalah harapan yang hakiki, harapan yang benar. Dia beribadah kepada Allah mengharapkan apa? Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah berharap agar kekurangan-kekurangannya dia sebagai manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah diampuni oleh Allah. Dia berharap kepada Allah agar ibadahnya yang kurang tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan-harapan seperti ini dibilang adalah wa huwa raja'un haqiqi. Ini harapan-harapan yang benar. Dia berusaha mewujudkan penghambaannya kepada Allah, dan dia berharap supaya upaya dia tadi itu bisa mendatangkan keridhaan Allah. Ini adalah harapan yang benar. Watsani, dan yang kedua raja'ul 'asin. Raja'ul 'asin adalah harapannya orang-orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat yang meremehkan perbuatan maksiatnya itu. Dia bermaksiat kepada Allah dan dia tidak merasa bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia melakukan maksiat itu dan dia meremehkan perbuatan itu karena dia merasa bahwa nanti juga diampuni sama Allah. Ini dikatakan adalah harapan yang wadzalika raja'ut tamanni, adalah harapan dari orang yang sekedar berangan-angan aja. Harapan orang yang bermaksiat, yang meremehkan perbuatan maksiatnya, yang tertipu dengan harapan palsunya bahwa sebetulnya itu adalah godaan dari syaitan,
bahwa nanti Allah akan mengampuninya dan dia melaksanakan maksiatnya itu tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa. Harapan ini adalah sifatnya angan-angan. Sifatnya angan-angan. Walakin man rajallahu ta'ala, akan tetapi siapa orang yang berharap kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahsana dhanna bihi, dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakhibu ta'ian au 'asiyan, harapannya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harapannya orang yang taat ataupun orang yang bermaksiat. Loh, tadi orang yang bermaksiat harapannya dikatakan angan-angan. Harapan yang berangan-angan itu adalah harapan orang yang bermaksiat karena dia meremehkan perbuatan maksiatnya. Dia merasa aman, tertipu dengan rasa amannya, dengan godaan daripada syaitan. Adapun orang yang bermaksiat, ada orang yang bermaksiat sebetulnya dia nggak mau untuk bermaksiat, cuman imannya masih butuh untuk terus dibantu, sehingga dia mengambil jalan pintas dan dia melaksanakan maksiat itu. Tapi dia nggak suka sebetulnya. Dia tahu bahwa ini perbuatan yang buruk. Dia berharap sih dia nggak melakukan itu. Cuman nih imannya masih butuh untuk dibantu, sehingga masih lemah, sehingga dia melaksanakan itu. Terpaksa dalam tanda kutip. Dia terpaksa melakukan maksiat itu. Nah, orang yang bermaksiat itu tanpa meremehkan perbuatan maksiatnya tadi itu, dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berbaik sangka kepada Allah, maka harapannya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa kullu muslimin syarikun fir rahmatil marjuwah, dan setiap orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan bagian dari setiap rahmat yang diberikan. Mereka akan mendapatkan bagian dari setiap rahmat yang diberikan. Makanya jangan tutup mata dengan keadaan dari muslimin di sekitaran kita. Ada dari mereka mungkin yang imannya masih lemah, atau imannya masih bergantung dengan berapa banyak penghasilannya dia, karena perutnya juga harus diisi, sedangkan dia masih lemah keadaannya. Maka bantu orang-orang yang seperti ini. Waktu itu disebutkan bagaimana orang yang membantu menambal rasa lapar perut seorang muslim, itu ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tutup mata dengan keadaan sekitar. Yang bisa kita bantu, kita bantu, walaupun sedikit. Makanya kita itu perlu untuk menjalankan usaha dakwah ini bukan cuman sendiri-sendiri, jangan sendiri-sendiri, tapi upayakan untuk bersama-sama. Kalaupun keadaan kita semuanya masih lemah dalam hal ekonomi, dengan kita saling bantu-membantu, minimal kita bisa saling menguatkan. Ruhaniyah kita bisa saling menguatkan. Itu bahkan ada orang itu dianya kelaparan, tapi dia memberikan, ketika dia mendapatkan sesuatu, dia utamakan saudaranya dulu yang juga kelaparan.
kemudian orang yang saudaranya yang kelaparan itu lebih mengutamakan saudaranya lain lagi yang kelaparan, sehingga itu makanan hanya beredar di antara mereka tanpa berkurang sedikit pun. Ini kalau kita bisa membangun lingkungan seperti itu di dalam kondisi yang ekstrim seperti itu sudah cukup kuat, maka bagaimana ketika mereka memiliki kekuatan dari sisi ekonomi, dari sisi hal-hal sosial lainnya yang gak akan kita sebutkan satu persatu. Kalau mereka semua punya kekuatan seperti itu, bagaimana makmurnya keadaan muslimin? Yang kaya membantu yang miskin tahu diri, sehingga mereka tidak mengambil yang lebih daripada bagiannya mereka. Di Palembang itu ada satu tempat namanya Komplek Assegaf ya. Itu satu komplek gitu loh. Itu ada Habib Alwi Assegaf yang punya pabrik es. Dia punya pabrik es. Itu pabrik es manfaatnya buat orang-orang sekitar. Bahkan itu ada pengolahan air bersihnya. Jadi ngambil air dari sungai Musi, kemudian diolah menjadi air bersih, sebagian dialirkan untuk orang-orang, sebagian dibikin jadi es. Kemudian hasil daripada es itu dijual untuk orang-orang yang ingin nelayan-nelayan gitu ya. Dan beliau itu punya kebiasaan, dia sukanya baca Al-Quran. Dia punya satu jubah yang memang kalau katakan itu pintu, jubahnya itu ada gantungannya di situ, gantungan jubahnya. Dia duduk di pojok sini sambil membaca Al-Quran. Itu orang jubahnya itu isinya uang, di kantong-kantongnya isinya uang. Dan orang kalau butuh sesuatu dia akan ambil uang dari situ, walaupun tanpa bilang, karena itu memang sudah begitulah kebiasaannya beliau. Orang akan mengambil walaupun orang tahu bahwa isinya banyak, tapi mereka hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini yang kaya membantu yang miskin tanpa merendahkan mereka, dan yang miskinnya yang kekurangan tahu diri ketika mereka membutuhkan, mereka hanya mengambil seperlunya untuk kebutuhan mereka. Ini kalau sudah begini keadaannya, subhanallah, bagus itu ya. Nah ini yang perlu untuk kita contoh terhadap keadaan di sekitaran kita. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatin faja'ala minha rahmatan wahidatan fid dunya bainal walidati wa waladiha wa bainal bahaim fiha yata'atafun wa biha yatarahamun wadda khara indahu 99 rahmah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa mi'ata rahmah, menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat. Faja'ala minha, kemudian Allah menjadikan dari 100 rahmat itu rahmatan wahidatan, satu rahmat. Dari 100 itu ada satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Minha rahmatan wahidatan fid dunya, Allah turunkanlah satu rahmat itu ke dunia. Bainal walidati wa waladiha, yang dengan satu rahmat tadi itu terwujudlah kasih sayang antara seorang ibu dengan anaknya. Wa bainal bahaim, dan kasih sayang di antara hewan-hewan ternak, hewan-hewan, di antara binatang.
itu dengan satu rahmatnya Allah. Kenapa kok dicontohkannya antara ibu dengan anak? Karena seorang anak dengan seorang ibu dengan seorang anak ini kasih sayangnya itu betul-betul murni tanpa didasari hal-hal yang lain. Nah, kita mungkin sayang sama istri kita karena sebab satu dan lain hal. Kita sayang sama teman kita, sama rekan kerja kita, sama partner kerja kita karena ada kebutuhan satu sama lain. Tapi seorang ibu kepada seorang anak nggak ada didasari yang begitu-begitu. Nggak ada, ya. Itu berkat apa? Satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi, ya. Dan Allah masih menyimpan 99 lainnya Allah masih sisakan, masih Allah simpan. Buat apa nanti? Buat hadiah. Buat apa? Buat pengampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk pengampunan kepada orang-orang umat-umat para nabi terdahulu yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang layak patut untuk disembah. Kita mendapatkan, insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, bagian daripada 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan menyiksa kalian apabila kalian bersyukur dan kalian beriman. Enggak akan kok disiksa sama Allah. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, wasi'ul maghfirah, memiliki ampunan yang luas. Maha luas ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang hobi menyiksa. Enggak. Allah bukan suka menyiksa kalian, bukan suka menyiksa hambanya, bukan suka menyiksa umatnya, bukan suka menyiksa makhluknya. Enggak, Allah enggak begitu. Siksaan itu tidak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Terus buat apa Allah ciptakan itu siksaan? Karena ancaman. Ini Allah berikan ini sebagai ancaman ataupun kabar gembira. Ancaman, basyiran munadhira, ya. Kabar gembira maupun ancaman tadi itu Allah beritakan dulu. Allah kasih tahu dulu, Allah sebutkan, itu manfaatnya kembalinya kepada sang makhluk ini sendiri, kepada hamba-hamba Allah itu sendiri. Manfaatnya buat mereka, nggak ada manfaatnya kembali buat Allah. Kalau ente lakukan, kalau ente bersyukur, kalau ente beriman, kalau kita nih bersyukur dan beriman kepada Allah, maka Allah nggak akan nyiksa. Allah akan kasih sama kita rahmatnya, akan kasih sama kita ampunannya. Allah sangat dermawan di dalam pemberiannya, lembut di dalam ketentuannya. Tapi kalau kita melampaui batas yang itu merugikan diri kita sendiri, Allah sudah kasih tahu, batasannya ini loh. Ente jangan lewati batasan itu. Ente lewati ini batasan, celaka ente. Yang celaka siapa? Ente yang celaka. Bukan Allah yang celaka. Ente yang celaka. Kalau ente celaka, ente sendiri yang rugi. Bukan Allah. Bukan Allah yang rugi. Manusia itu sendiri. Maka
sebagai kita orang-orang yang berakal dan beriman kepada Allah, sepatutnya kita bisa melihat bagaimana selayaknya kita ini berlaku sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini zat yang maha baik. Dia kasih tahu, Allah kasih tahu sama kita batasan, jangan ente langgar. Allah kasih tahu kalau ente taat, ente dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita nih belum apa-apa kalau kita belum kerja. Dikasih modal nggak sama yang mempekerjakan kita? Enggak. Kita disuruh kerja dulu 1 bulan, baru digaji sama dia. 1 bulan kerja, ente digaji. Kalau sama Allah enggak gitu. Kita dikasih dulu modal. Nih, anak kasih modal ente. Apa modalnya? Kesehatan kita, mata, hidung, semua yang kita punya nih umur kita. Itu Allah yang kasih. Rezeki yang kita terima, semua Allah yang kasih. Habis gitu baru kita diperintahkan untuk berbuat taat, jauhi maksiat. Ini udah dikasih modal, dikasih batasan. Kalau ente kerja tadi jam 8 sampai jam 4, ente anak kasih 100.000 ya. Tapi ente buat kerja itu, buat modal jalan ke tempat kerja sekarang, ini anak kasih duluan. Baik kan? Dikasih. Udah gitu kita masih ngelanggar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langgar. Suruh kerja dari jam 8 sampai jam 4. Suruh sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sedekah, zakat, kemudian haji kalau mampu. Suruh sholat 5 waktu, kita nggak sholat 5 waktu. Suruh kerja dari jam 8 sampai jam 4, jam 5 misalnya, kita dikasih 100.000. Kita langgar. Kalau kerjaan benernya, kita dipotong tuh, nggak dikasih 100.000. Padahal udah dikasih tahu sebelum. Kira-kira besok kalau dia mau kerja lagi, dikasih modal lagi nggak aman? Kagak. Sama Allah, modal kita nggak diambil. Kalau ente nggak sholat 5 waktu, mata ente ambil separuh. Ada nggak begitu? Ente langgar lagi, mata ente separuh lagi ambil. Nggak ada begitu. Baik nggak Allah? Sebetulnya Allah ini baik. Allah kasihkan batasan-batasan itu bukan untuk menyiksa kita, tapi supaya kita sadar bahwa manfaat maupun madarat yang kita lakukan itu kembalinya sebetulnya buat kita. Kalau kita mau dapat manfaat yang banyak, fadhol, silahkan, dikasih sama Allah. Tapi kalau ente mau maksiat, Allah ancam, jangan ya, awas kalau ente ngelakuin. Manfaatnya bukan buat Allah, tapi buat kita. Kurang baik apa Allah? Dan kalau kita punya harapan kepada Allah, maka harapan-harapan itu tadi dikatakan harapannya orang-orang yang taat ataupun orang-orang yang masih bermaksiat, tapi dia tidak meremehkan keadaan maksiatnya tadi itu, dia masih punya harapan baik, berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan harapannya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam anna rajulain abadallahi ta'ala, dan ketahuilah kalau ada 2 orang yang beribadah kepada Allah, ahaduhuma 'alal khauf wal akharu 'alal raja. 2 orang tadi yang beribadah kepada Allah tadi itu, yang pertama dia beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua wal akharu 'alal raja, karena dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu karena takut, yang satu karena harap. Roja wa khauf. Yang satu karena takut, yang satu karena berharap kepada Allah. Maka fakana sahibur raja'i arfa. Maka orang yang beribadah karena harapan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu arfa, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kedudukannya
daripada yang satu tadi itu, yang beribadah karena ketakutan. Karena takut saya kalau ibadah, kalau nggak ibadah ntar saya disiksa sama Allah. Yang satu beribadah karena saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang berharap kedudukannya lebih tinggi dari orang yang takut. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala karim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha dermawan dalam pemberiannya. Gila li ba'dihim fil manam. Berkata, telah dikatakan kepada salah satu kaum arifin, kaum sufi, di dalam mimpinya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan, yang telah dilakukan Allah kepadamu. Ditanya ini di dalam mimpinya nih. Mimpinya orang-orang soleh itu baik untuk kita ambil ibrah, walaupun nggak bisa jadi dasar hukum, tapi bisa jadi pelajaran buat kita. Ya, ma fa'alallahu bik, apa yang telah dilakukan Allah kepadamu. Ini orang yang lagi tidur tadi ini dibangun, ditanya di dalam mimpinya, kenapa? Apa yang telah dilakukan Allah kepadamu? Gala, dia menjawab, najjani bihusni dhanni bi rabbi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanku karena prasangka baikku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hassin dhununana bika ya karim. Ini didoakan, Allahumma hassin dhununana bika ya karim. Ya Allah, perbaikilah prasangka kami kepadamu, wahai Zat yang maha dermawan, wahai Zat yang maha pemurah dalam pemberian. Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sadar dan berprasangka, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam ayyuhal abdu, ketahuilah wahai hamba, annaka azizun birabbika dhalilun binafsik, bahwa kamu, kita akan menjadi mulia karena Tuhanmu. Walaupun posisi kita rendah. Analoginya begini, kita jadi pembantu. Misalnya kita jadi pembantu, kerjaan kita ngebantu-bantuin bersih-bersih rumah orang. Kedudukan ini di mata orang itu kedudukan yang rendah, walaupun padahal tugasnya sesuatu yang mulia, membantu orang untuk membersihkan rumahnya. Bagus ya? Bagus. Cuman bagi sebagian orang posisi ini dianggap rendah. Tapi posisi yang seperti ini akan menjadi mulia karena ketika ditanya, ente kerjaan ente apa? Saya jadi pembantu. Pembantu di mana? Pembantunya presiden, jadi menteri deh. Jadi pembantunya presiden. Ente jadi apa? Saya jadi asisten rumah tangga. Di mana? Di istananya presiden. Hebat. Ente jadi apa? Saya jadi penjaga doang. Penjaganya presiden. Pas pampres. Ngeri kan? Posisi-posisi itu yang rendah akan, yang dianggap rendah akan menjadi mulia karena dengan siapa dia bergantung? Dengan siapa dia bergantung? Dan kita hamba yang lemah ini, yang penuh dosa, penuh kekurangan, yang kemana-mana kita nih kayak septic tank berjalan. Di perut kita nih banyak kotorannya. Yang mulut kita nih kalau banyak tertutup mengeluarkan aroma yang gak sedap. Banyak kotorannya gitu. Mata kita nih mengeluarkan kotoran, kuping kita mengeluarkan kotoran, hidung kita mengeluarkan kotoran. Semua kita nih begitu. Tapi kita yang rendah nih, kita yang hina ini akan menjadi mulia karena kepada siapa kita bergantung, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annaka azizun birabbika dzalilun binafsika. Dan kita akan menjadi hina karena apa? Karena sebab kita bergantung kepada hawa nafsu kita sendiri.
Kalau orang sudah banyak menuruti hawa nafsunya, maka dia akan terjerumus di dalam kehinaan-kehinaan. Dia ingin melepaskan hawa nafsu matanya untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gak peduli dengan makanan yang masuk ke dalam mulutnya, baik zatnya itu haram atau cara dia mendapatkan makanannya itu dengan cara yang haram. Dia gak peduli lagi, karena hawa nafsunya menginginkan hal itu. Dia melepaskan hawa nafsunya dia untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan sementara dengan orang-orang, karena akan menjadi hina dia, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dan dia akan menjadi mulia kalau dia bergantung kepada Allah, mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjadi hina karena dia mengikuti aturan dari si hawa nafsunya tadi. Wa idza kana al-'abdu yara annahu khairu min rajulin minal muslimin. Dan jika seorang hamba menyangka bahwa dirinya lebih baik dari salah seorang muslim yang lainnya, fahuwal mutakabbiru haqqan, maka orang itu sudah menjadi seseorang yang betul-betul sombong. Kita ngerasa kita lebih baik dari orang lain, itu adalah suatu kesombongan yang nyata gitu ya. Karena apa? Karena dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ana khairun minhu. Ini perkataannya siapa? Katanya iblis. Ketika dia disuruh untuk menyembah sama Allah, Allah menyuruh iblis untuk menyembah, sujud, bukan menyembah, sujud kepada Nabi Allah Adam. Sujudnya adalah sujud penghormatan, karena itu adalah perintahnya Allah. Gak ada makhluk yang menentang Allah pada saat itu kecuali iblis. Dia bilang, ana khairun minhu, saya ini ya Allah lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah, maka saya lebih baik dari orang itu. Iblis nih bilang itu. Ini kesombongan yang nyata. Kesombongan itu, orang yang punya sifat sombong ini seolah-olah dia sedang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lebih tahu antara Allah dengan iblis? Allah lebih tahu. Allah yang menciptakan iblis loh. Allah yang menciptakan iblis. Kalau dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan yang itu pun berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menentang Allah dengan pengetahuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu dia sedang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dia lebih baik. Dia sedang beranggapan bahwa Allah tidak tahu tentang hal itu. Maka hal ini adalah pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sifatnya sombong, dia sedang membangkang di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal yumkinu takabburu lil 'abdil faqir al-haqir al-dha'if al-dhalil alladhi la yamliku li nafsihi naf'an wa la yadfa'u an nafsihi dharran bal yadhurru nafsahu fa kaifa yanfa'uha. Apakah pantas seseorang itu memiliki sifat sombong sementara dia sendiri adalah seorang yang fakir, orang yang miskin, butuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sendiri fakir, dia sendiri rendah kedudukannya. Apa bedanya makhluk yang satu dengan makhluk yang lain? Sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tunduk kepada ketentuan yang menciptakan dia. Ada enggak
sesuatu yang diciptakan kemudian lebih tinggi dari penciptanya. Nggak ada. Yang diciptakan itu tunduk pada siapa yang menciptakan. Ini diciptakan sebagai air, bisa nggak dia berubah sendiri jadi mobil? Nggak bisa. Ini diciptakan sebagai pembatas buku, bisa nggak dia berubah menjadi komputer? Nggak bisa. Dia tunduk dengan ketentuan siapa yang menciptakan, untuk apa dia diciptakan. Dan pantas nggak seorang hamba itu yang fakir, yang rendah, yang lemah, yang hina, yang nggak bisa memberi manfaat kepada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menolak bahaya yang menimpa dirinya sendiri. Bahkan seorang hamba itu mungkin untuk membahayakan dirinya sendiri. Dan bagaimana mungkin orang yang seperti ini, hamba yang seperti ini, kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah dengan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain? Nah, gimana dia bisa bagaimana seorang hamba bisa beranggapan seperti itu? Nggak pantas. Wa alam anal abda la yatakabbaru illa bi thalathi asya. Dan ketahuilah bahwa seorang hamba itu tidak akan menyombongkan dirinya kecuali disebabkan oleh 3 hal. Ahaduha, yang pertama, kalau dia merasa cukup dengan dirinya dan dia tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Ini orang sombong. Orang kalau kadang-kadang orang yang sombong begini, kalau udah dikasih kekayaan sama Allah, dikasih harta, dikasih kekuasaan, makanya itu salah satu ujian dunia adalah harta, kekuasaan. Lihat bagaimana Namrud, seorang raja, menentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana seorang Fir'aun menentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Lihat bagaimana seorang Qarun yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri, nggak lagi butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka potensi dia untuk menjadi sombong itu besar. Yang kita contohin tadi, orang yang punya kelebihan masih agak pantas lah kalau dia sombong karena dia punya kelebihan. Ini ada orang yang udah miskin di dunia, sombong lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa tidak butuh. Sudahlah hidupnya susah, dia nggak mau beribadah kepada Allah, dan dia terus menerus bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu orang ini sedang dalam keadaan sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, atani idza kana ghafilan munhamikan fi ghaflatih. Yang kedua, jika orang itu lalai, lupa dia, dan dia sibuk dengan kelalaiannya. Dia lalai dari Allah dan dia sibuk dengan keadaan itu. Ini orang seperti ini potensi sombong. Dia merasa, saya sudah punya kesibukan, kerjaan saya banyak, gak ada waktunya lagi saya untuk berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong. Sombong. At-talitsu, yang ketiga, idza nasiya adamahu wa talashihi fi 'azamatillahi ta'ala. Yang ketiga, kalau dia sudah melupakan bahwa dia awalnya nggak ada dan tidak bernilai apapun di hadapan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut siapa raja yang paling besar di dunia, pasti ada tahun lahirnya. Dulu sebelum dia ada, kerajaan Allah sudah ada. Bahkan sekarang, setelah orang itu tidak ada, yang dulu pernah dikenal sebagai orang yang besar,
yang akhirnya meninggal, tahun matinya ada, kerajaan Allah tetap berdiri. Kerajaannya dia hilang, kekuasaannya dia hilang, semuanya hilang. Kalau dia sudah lupa bahwa dia adalah sesuatu yang diciptakan, dulunya nggak ada dan kelak akan berakhir, maka orang yang lupa dengan keadaan itu, potensi sombongnya itu ada. Makanya mengingat-ingat kematian itu adalah obat, salah satu obat paling mujarab untuk menundukkan diri kita, sehingga kita terhindar dari sifat sombong, merasa lebih baik dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan di dalam diri kita harapan, walaupun kita belum termasuk sebagai orang-orang yang taat secara hakiki sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita masih banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Kita punya prasangka baik kepada Allah. Dengan hadirnya kita di sini, kita sedang berusaha untuk mewujudkan keadaan kita yang lebih baik dari apa yang pernah kita lewati dalam hari-hari kita kemarin yang banyak melakukan maksiat. Semoga dengan husnudzon kita kepada Allah, dengan upaya kita yang sedikit untuk datang ke tempat ini, untuk mempelajari, untuk berusaha melakukan perubahan yang sedikit demi sedikit, dan semoga hal itu menjadi bukti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan semoga Allah jadikan ibadah kita bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kita punya harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah menjadikan ibadah kita ini ibadahnya para kaum arifin, yang bukan beribadah karena rasa takut, bukan ibadahnya seorang pedagang yang ingin mengharapkan ganjaran yang lebih dari sedikit yang telah dilakukannya, bukan juga sekedar karena kebutuhan, tapi Allah mulai tanamkan di dalam hati kita, ibadah kita adalah karena kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah hambanya Allah yang memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga sekarang kita berharap kepada Allah, semoga Allah jadikan di dalam hati kita kemampuan, kesadaran untuk menghadirkan peran hamba kita di dalam ibadah kita kepada Allah. Dan semoga Allah jauhkan dari kita sifat sombong, merasa lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitaran kita. Dan semoga Allah jadikan usaha kita yang bersama-sama ini sebagai usaha yang mendatangkan rahmat ampunannya Allah, mendatangkan pahala ampunan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan berbahagia. Allah meridhoi kita, Allah meridhoi kita, Allah meridhoi kita, baik di dunia kita, di alam kubur kita, di hari kebangkitan kelak, hingga kita dikumpulkan di dalam pusat keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surga Firdausil A'la, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah taghsil li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعافية منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.